Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man kana lillah kana Allah lah. Kata Allah, siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Dalam rangka mendapatkan Allah, kita belajar agama, karena ibadah kita tidak akan terima kalau tidak berilmu. Maka kita lanjutkan kajian kita. Yang lalu kita membahas tentang ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu ada 3. Yang pertama, ari anul qayyud, kosong dari penambahan-penambahan. Kemudian al-idhafatul uzmah, penambahan yang penting atau penambahan yang perlu. Yang ketiga, al-idhafatu ghairul uzmah, yaitu penambahan yang tidak penting. Maka sekarang kita beralih kepada subbahasan, yaitu tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammas. Air yang suci dapat mencucikan yang lain, kemudian makruh digunakan. Dan juga disebut itu wal ma'ul musammas, yaitu air musammas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwal qasmus tsani min aqsamil ma'il musammasu. وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلقي نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجاسة بقاء إطلاق اسم الماء عليه. وهل يكره فيه اختلاف. الأصح عند الرفيع أنه يكره هو الذي جزم به المصنف. وَهِتَاجُ لَهُ الرَّافِعِي بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمُسَمَّسِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استغسل بماء مسمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وكرهه عمر رضي الله عنه تعالى عنه وقال إنه يورث البرص. فعلى هذا إنما يكره المسمس بشرطين. أحدهما أن يكون تسميسا في أوان المنتبعة كالنحاسي والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جهورهما لكنه يحرم استعمالهما على ما يأتي ذكره. ولو صب ماء المسمس من الإناء الذهب والفضة في إناء المباح لا يكره لفقد الزهومة. وكذا لا يكره في إناء بأواني خزف وغيرها لفقد العلة. الشرط الثاني أن يقع تسميس في بلاد شديد الحرارة دون الباردة والمعتدلة فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد تسميس أم لا لوجود المحظور. ولا يكره المسمس في الحياة والبرق بلا خلاف. wal karahatu syar'iyatun aw irsadiyatun fiha wajhani asahhuma fi sarhil muhazzab annaha syar'iyatu fa ala hadha yutabu ala tarki istimaluha
والثاني وهي أنها إرسالية لا يتاب فيها لأنها من وجه الطب. وقيل أن مشمس لا يكره مطلقا وأزاه الرافعي إلى أئمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة وهو الراجح من حيث دليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد. إذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد على أصح وفي الثلاثة يراجع أطباء والله أعلم. انتهى. وما صحه من زوال الكراهية بالتبريد قد صحه رفيعي في شرح الصغير بقائها وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره. وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله موضوعا وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه يورث البصر ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم ابن محمد وابن عباس غير معروف والله أعلم. وما ذكره من أثر عمر رضي الله عنه فممنوع. ودعواه اتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواية غير مسلم فإن الشافعي وثقه وتوثيق الشافعي كفاية وقد وثقه غير واحد من حفاظ. وراه الدارقطني بإسناد آخر صحيح. قال النووي في زيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم. والعلة فيه عدم الإسباق. وقال في آثار التمود إنه منها عنه فأقل المراتب أنه يكره استعماله. Alhamdulillah. Ini subbahasan tentang air yang suci dan mensucikan yang lainnya. Makruh apabila digunakan. Disebut juga airnya air musammas. Air musammas ini adalah bagian yang kedua dari 4 jenis air, yaitu dinamakan musammas, air yang terjemur di wajan. Wa huwa tahir, air ini suci, ya. Zatnya suci. Kenapa? Li'anna lima yalki najasah, karena tidak dicampur dengan najis. Wa mutahhirun, mutahhirun artinya menghilangkan hadas dan bisa menghilangkan najis, karena masih disebut dengan ma'ul mutlak. Wahal yukrah, apakah penggunaan air ini makruh? Apakah menggunakan air ini makruh? Fi khilafun, ada khilaf, perbedaan ulama. Wal asahu, yang lebih berat, indar Rafi'i, yaitu menurut Imam Rafi'i, bahwasanya air musammas itu dimakruhkan. Dan pendapat inilah yang dipastikan oleh pengarang. Imam Rafi'i mengambil dalil karena Rasulullah SAW melarang Aisyah radhiyallahu anha dari memakai air musammas. Wa qala innahu yurasul basar. Sesungguhnya kata Rasul, air musammas itu mengakibatkan penyakit belang.
Wa Ibn Abbas, dan hadis daripada Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi dengan air musammas lalu dia kena penyakit belang, fala yamul manna illa nafsahu, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Wa qarahu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak suka memakai air musammas ini, wa qala innahu yurathul basar, karena air ini akan mengakibatkan penyakit belang. Fala haza, adapun pendapat Imam Rafi'i ini dimakruhkan air musammas ini ada dua syarat. Syarat pertama, manakala jemuran matahari pada wajan yang kuat seperti nuhas, seperti tembaga, besi, dan timah, muntaba'ain yang tahan pukul, seperti tadi tembaga, besi, dan timah. Karena sinar matahari yang memancar kepada benda-benda ini akan mengeluarkan buih-buih beserta karat-karat yang akan muncul ke permukaan air. Dari buih-buih inilah akan menimbulkan penyakit belang. Wala yata'atta zalik, dan ini tidak akan terjadi pada wajan daripada emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak itu bening. Tapi masalahnya yuhramu istiqmaluhuma, menggunakan emas dan perak itu haram, sebagaimana yang akan dijelaskan. Seandainya atau jika air musammas ini dituangkan daripada wajan emas dan perak ini ke wajan yang dibolehkan, maka tidak makruh, karena tidak ada buih sebagai ilatnya, sebagai alasannya. Begitu juga tidak dimakruhkan pada wajan yang khazaf, tembikar, ya, wajan yang terbuat daripada tanah, karena enggak ada alasan kemakruhannya. Itu syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua, jemuran daripada matahari itu harus berada di tempat yang sangat panas, bukan tempat dingin dan bukan tempat sedang, karena pengaruh cahaya matahari pada keduanya lemah. Pada daerah yang dingin dan daerah yang sedang, cahayanya lemah di sana. La farqa baina ayyaksida, tidak ada beda disengaja ataupun tak disengaja, karena dikhawatirkan tetap wujudnya. Wala yukrahu musammas bil hiyad, dan tidak dimakruhkan air yang ada di kolam atau di bak. Fala khilaf, enggak ada khilaf. Jadi kalau air itu di dalam kolam besar atau bak mandi kita kemudian terjemur, itu bukan air musammas, air yang terjemur. Wal karahiyatu sar'iyatun au irsadiyatun fiha, apakah kemakruhannya itu ditinjau dari syar'iyah atau irsadiyah? Kalau syar'iyah itu adalah menurut dalil-dalil agama, irsadiyah
menurut penyelidikan dan menunjukkan kepada benar. Ada dua segi yang paling berat, pendapat yang paling berat di dalam buku Muhadzab, ya, bahwasanya pendapat itu menurut agama, maka pendapat yang seperti ini berpahala meninggalkannya. Walasan yang kedua, pendapat ini makruhnya irsadiyah, meninggalkannya tidak mendapat pahala karena ditinjau dari kesehatan. Wakila ada juga pendapat bahwasanya air musammas ini tidak makruh secara mutlak. Ini Imam Rafi memandang ini sesuai dengan pendapat imam yang tiga. Imam yang tiga itu adalah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hambali, ya. Adapun qalan Nawawi serta ulama imam juga berkata di dalam tambahannya pada buku berjudul Raudhah, wa huwa rajih, inilah pendapat yang lebih diberatkan dari segi dalil, dan inilah kebanyakan pendapat mazhab ulama. Dan hukum kemakruhannya ini tidak memiliki dalil, tidak memiliki dalil ya'tamidu sebagaimana diperkirakan. Jadi kalau kita menghukumkan air musammas itu makruh, ya makruhnya karena makruh secara tanjih, tidak menolak daripada keabsahan taharah, wa yakhtassu istimaluhu bil badani, dan menggunakannya secara khusus kepada badan. Wa tajudat bit tabridi, dan ada ulama ya menyampaikan pendapatnya akan hilang hukum kemakruhannya kalau disebabkan didinginkan. Inilah pendapat yang lebih sah. Dan yang ketiga adalah yuruju tibbai, yaitu dirujuk kepada keterangan-keterangan dokter. Ini jadi ada kesimpulan tiga hal di dalam hal. Yang pertama, tidak makruh secara mutlak. Yang kedua, makruh tapi makruh tanzih, karena memang kita mau bersuci. Yang ketiga, meminta keterangan dokter apakah air musammas itu menyebabkan penyakit belang. Ini kesimpulan yang apa? Kemudian dilanjutkan lagi, dan apa yang dianggap sahih Imam Nawawi, yaitu dengan mendikiannya, justru Imam Rafi'i menganggap sahih itu di dalam buku Syarah Shaghir tetapnya hukum makruhnya. Wa qala bi Syahril Muhadzab, sedangkan di dalam buku Syarah Muhadzab, as-shawab yang paling benar adalah tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena hadis Aisyah katanya dhaif. Karena ulama muhaddisin ya bersepakat bahwa ada salah satu yang dhaif,
Ya, minhum man ja'alahu mawdu'an. Bahkan ulama hadis ada yang menjadikan hadis itu maudhu', lemah. Wa kaza ma wara'a Syafi'i. Dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Syafi'i daripada Umar Ibn Khattab an-Nabi Rasul Barsal. Hadis itu dhaif karena memang sepakat ulama muhaddisin. Karena didhaifkan salah seorang rawinya yaitu Ibrahim ibnu Muhammad. Wa hadis Ibnu Abbas ghairu maqbul. Adapun hadis daripada yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu tidak dikenal. Dan apa yang disebutkan Nawawi tentang asar ini adalah perbuatan para sahabat, ya, atas Rasulullah tidak melarangnya. Ini asar namanya. Jadi apa yang disebutkan daripada asar Umar radhiyallahu anhu pama'nu, maka tidak bisa diterima. Wa da'wahul ittifaqu ala tadbi Ibrahim, dan dakwah daripada Imam Nawawi sepakat melemahkan Ibrahim, salah satu rawi yang tidak bisa diterima. Maka Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i menganggap ini adalah bisa diterima dan dipercaya. Sedangkan anggapan Syafi'i itu cukup untuk mensahkan hadis ini. Karena Syafi'i Ibrahim tadi, Imam Syafi'i memandang itu layak. Ya. Wa qad wataqahu ghair, dan ada sebagian lain ghairu wahidin. Tidak itu saja daripada Hufaz. Hufaz adalah orang yang hafiz tentang hadis. Tidak hanya itu yang menganggap Ibrahim ini layak. Dan ini juga diriwayatkan oleh Daruqutni bi isnad yang akhir tapi sahih. Qala Nawawi fi ziyadah. Imam Nawawi berkata di dalam tambahannya berjudul Raudhah, yukrahu sadidul hararatu wal baradati. Imam Nawawi mengatakan makruh memakai air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Kenapa? Karena alasannya air ini tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh. Wa qala fi athari Tsamud, adapun Imam Nawawi berpendapat tentang sumur Samud yang dilarang daripadanya memakai airnya, maka ada paling ringan hukumnya adalah makruh memakainya. Inilah. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari situ. Yang pertama, Imam Rafi'i berpendapat air musammas itu makruh kalau wajannya itu berupa tembaga, besi atau timah. Itu makruh memakai. Ya. Dia berpendapat juga tidak makruh apabila wajannya bukan daripada besi, bukan daripada tembaga, bukan dari timah, tapi daripada emas dan perak. Cuman emas dan perak ini diharamkan memakainya. Itu masalahnya kan. Seandainya lah ada air musammas di tempat
wazan emas dan perak, maka itu tidak makruh kalau kita tuangkan ke tempat lain yang boleh kita pakai. Nah, kemudian yang tidak makruh ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, kemudian ada juga pembahasannya, makruhnya itu syar'i atau irsadi. Makruh syar'i itu makruh tinjauan daripada dalil-dalil menurut agama. Kemudian makruh irsadi itu adalah makruh yang menunjukkan kepada kebaikan dan kebenaran menurut akal pikiran kita, diarahkan kepada situ, pendapat seperti itu. Jadi kalau yang syar'i ini apabila ditinggalkan maka berpahala makruhnya. Kemudian apabila irsadi, apabila ditinggalkan tidak berpahala. Kenapa? Karena tinjauan akal, tinjauan daripada kesehatan. Kemudian juga ada juga di situ kesimpulan yang kedua, ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan, tidak makruh mutlak. Tidak makruh mutlak air musammas itu, ya. Air yang terjemur, ya. Kemudian makruh tanzih. Makruh ini, ya kalau makruh katanya makruh lah, enggak usah pala dalil-dalil apa-apa, itu ada berpendapat ulama seperti itu. Makruh tanzih. Kenapa? Karena kita mau bersuci katanya. Maka kita tidak bisa menolak keabsahan bersuci itu. Maka dia memakruhkan, makruh kalau hukum itu makruh tanzih katanya. Tidak ada dipengaruhi oleh yang lain-lain, ya, yang cenderung kepada kebaikan. Ini makruh tadi. Kemudian yang ketiga, kalau juga mau ragu lagi dengan air musammas ini, ya, coba tanya ke dokter, apakah dia mengandung penyakit yang menyebabkan penyakit belang. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa air yang panas, sangat panas itu makruh, ya, dipakai. Air yang sangat panas dan air yang sangat dingin tak boleh dipakai, ya. Jadi kalau mau apa boleh, menjadi tidak makruh didinginkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang dingin ya dikembalikan kepada sedang, baru boleh dipakai. Jadi kalau dingin sekali air itu tak boleh, makruh, ya. Kalau panas sekali pun makruh makan. Apalagi sampai mengelepuh kita, panasnya itu kan, ya. Kemudian tentang asar. Asar ini adalah perbuatan para sahabat. Rasulullah tak melarangnya, tapi disetujuinya. Kalau Rasulullah, ya, mengatakan hadis seperti ini namanya hadis. Tapi kalau sahabat, bukan perkataan Rasul, tapi itu adalah asar namanya. Ada dua. Imam Nawawi tidak makruh katanya. Sedangkan Imam Syafi'i makruh katanya. Imam Nawawi berpendapat tidak mau. Kenapa? Karena semua hadis itu lemah, dhaif katanya. Baik hadis yang pertama, hadis yang kedua, athar yang ketiga. Sedangkan Syafi'i
menganggap makruh. Karena dia ada rawinya di situ, dianggapnya itu adalah layak dan dipercaya. Sehingga dia mengambil hukum makruh terhadap air tadi. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembahasan tentang air yang suci mensucikan yang lain, kemudian makruh apabila digunakan. Nah, kalau makruh itu hukumnya ya ditinggalkan berpahala, dilaksanakan enggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya apalah masalah kalian sebenarnya ini, ya. Dipakai pun enggak apa-apa, ditinggal pun ya berpahala kita, ya. Tidak membawa ya mudarat yang besar kepada kita, ya. Itu. Jadi pendapat para ulama itu yang paling banyak itu makruh. Dasar hukumnya air musammas itu. Ya. Tapi ya, ada pembahasan macam dengan air yang panas sekali, air yang dingin sekali. Nah, ada yang memakruhkannya yang dingin, yang panas sekali, yang dingin sekali makruh. Maka supaya dia tidak makruh, berpahala memakainya, dinginkan dulu. Kemudian yang dingin, apalah ditunggu sampai dia agak turun dinginnya. Nah, inilah air dari tinjauan makruh digunakan. Ya. Inilah pembahasan sangat terperinci. Ini tidak didapati kecuali di dalam Islam. Tidak ada di dalam agama lain bahas sampai air ini campurannya apa? Air ini apa air ini? Yang makruh atau yang tidak makruh? Nah, begitu terperincinya sampai ke akar-akarnya dibahas para ulama. Ini menandakan bahwa Islam itu sempurna. Sampai yang sekecil-kecilnya pun dibahas, ya, dibahas oleh sesuai dengan ketentuan daripada hadis dan asar perbuatan para sahabat. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa memakainya. Ya, jadi hukum asalnya itu adalah makruh. Ya, inilah yang dapat kami sampaikan daripada bahasan ini tentang air musammas, air yang terjemur di wajan, ya, sehingga panas dia, menimbulkan buih-buih, kemudian buih-buih diikut beserta karat-karatnya. Inilah yang menimbulkan, katanya sebagaimana penyelidikan ulama, ya, buih inilah yang menyebabkan penyakit baros atau penyakit belang. Nah, ya, jadi itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Apa yang kita sampaikan masih kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala wa dinan qayyiba wa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma
warzuqni fahman wa amalan salihah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.